আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমার কথা সম্ভবত শোনা যাচ্ছে। আহ, আমরা শুরু করতে পারি আজকের ক্লাস। So in our last class we talked about the contents of power electronics, and in today's class we will start describing all those contents. Okay, so one by one. So the first topic that we want to discuss is introduction to power electronics, and that was the very first topic for this course. And we want to know what is power electronics, number one thing, and what are the basic differences between the electronic courses we studied in our previous semesters and the one we are going to explore in this semester. And the next thing is we want to know few devices and few materials behind those devices that are used to produce these power electronic circuits and power electronic devices. Okay, so the things that means the topics we are going to discuss in this lecture, I believe you all can find this screen. দেখা যাচ্ছে কি স্ক্রিনটা একটু একজন একটু বলো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা? জি স্যার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, good. So the contents we plan to discuss in today's class is basically introduction to power electronics. Okay, and we limit our discussions only to this topic, introduction to power electronics, for today's class. And next time we'll be discussing about few other topics, for example power electronics versus linear electronics, and then power electronic devices, and what are the scopes and applications. We would like to find out what are the scopes and applications, because if you don't know what are the applications, then there is no use of going through one course. Okay, so when you are going through any course, you should know uh, why are you going through that course. Okay. Obviously one thing is to complete the semester and to get the degree in BSc engineering, undoubtedly. But the other thing, very important thing is, once you finish your program, BSc program, then where are you going to fit your knowledge, in which field? Okay, where should you fit your knowledge, into which field? You should know that one as well. So that's why we need to know the applications. And power electronic course, this is a very interesting course. This is an application oriented course. Okay, so we'll be talking mostly about applications. So in our first few slides, first few slides means the slides regarding these scopes and applications, we will find out uh, what are the few important applications of power electronics. Then we'll go into detail one by one. So starting with this topic, introduction to power electronics. Now the question is, what is power electronics? You can see that from this slide, power electronics is an enabling technology providing the needed interface between an electrical source and an electrical load. Okay, so this is an interface. This power electronic technology, this is basically providing an interface between power input or supply and power output or load. Okay, so this is the power processor or interface, and all the power electronic components are actually located inside this power processor. Okay, so inside this block. Now, let us talk about a very simple interface. Say, for example, your power input is AC supply. It could be 220 volt AC or 240 volt AC. Okay, and you want to charge your mobile phone, or you want to use a DC supply to run some appliances. Okay, so that means your requirement is DC. So the output required is a DC output, whereas your supply is an AC supply. So how do you get this DC supply? You can get this DC supply by converting AC into DC using an interface. That interface is called rectifier. So rectifier is known to everyone, almost everyone. We know what is rectifier. Now let us talk about this circuit. This is a half wave rectification circuit. Okay, so what you see here is we have a supply, AC supply. That's what we are talking about. And then there is a simple diode. Okay, so when you check the output, this output is found across this resistance, and that output equation would be like this: Vm by pi. Okay, so this Vm is the maximum value of the voltage. So if you sorry, if you are applying a supply voltage of 240 volt RMS, okay, then the Vm will be root over 2 into Vrms. That means this will be the Vmax value or peak value. And then if you calculate VDC, then VDC will be Vmax by pi.
So say for example, your supply voltage is 240 volt RMS. In that case, what should be the VDC value? This VDC will be like this. VDC is simply Vmax by pi, and that will give you 108 volt. Okay, so your supply was 240 volt RMS. Your peak voltage was 240 into root over 2. That means 1.414. So that was your peak voltage, and eventually you get this 108 volt as output voltage. So this is VDC. And how does it look like? It looks like this. Okay, so definitely this is full of ripples. Okay, undoubtedly this is full of ripples, but still this is a DC voltage. Now your requirement, the DC requirement you have on your load terminal might not be equal to 108 volts. This is very important. If you are having a requirement of 108 volts, then fine, no problem. Okay, so you can feed these 108 volts to your load. But the problem is, in most of the cases, you will find that the load requirement is something different than this 108 volts. So it could be 12 volt, it could be 5 volt, which is much lower than 108 volt. Now, how to get that 12 volt or 5 volt or 10 volt? That means you need another multiplication factor over here. So this was 0.318 into Vmax. That was the actual output voltage for half wave rectification. But that is not fulfilling your purpose, because your purpose was to get a voltage much less than 108 volt. Okay. So to get that, you need to multiply this by another factor. Okay. So another factor should be here. So there should be some another factor. I call it C. Okay. So that factor will eventually take your voltage VDC to a lower value. So that could be 10 volt, that could be 5 volt or something like that. So the additional factor, multiplication factor you are bringing in, is termed as control parameter. Okay, so there comes the control parameter, because the voltage you are getting 108 volts without any control, that is not fulfilling your purpose. You need to have a lower voltage. So to get a lower voltage, you need to multiply it again by a factor, and that factor will be contributed by control parameter. So that means we need some sort of control to take this value to a lower value. Okay, so তুমি এখানে বলতে পারো যে হ্যাঁ স্যার, আমি একটা কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমি পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউজ করব না। আমি ডিভাইস ইউজ না করে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এখানে ফার্স্ট স্টেপ ডাউন করব, ভোল্টেজটাকে স্টেপ ডাউন করে দেন আমি ডায়োড দিয়ে রেক্টিফিকেশন করব, দেন অলসো আই উইল গেট এ লোয়ার ভোল্টেজ, বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি স্টেপ ডাউন দ্য ভোল্টেজ, সো দ্যাট উইল ইভেন্চুয়ালি গিভ ইউ 12 ভোল্ট আফটার রেক্টিফিকেশন। এটা হতে পারে, কোনো অসম্ভব কিছু না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যখন আমি ট্রান্সফরমার ইউজ করব, তখন যেটা হবে যে অবভিয়াসলি তোমার সার্কিট একটু বাল্কি হয়ে যাবে, যেহেতু তুমি ট্রান্সফরমার ইউজ করছো, সেই জন্য সার্কিট একটু বাল্কি হচ্ছে এবং এফিসিয়েন্সি কিছুটা হলো হ্রাস পাচ্ছে। তো আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি এফিসিয়েন্সিতে কোনো রকম স্যাক্রিফাইস করব না, and at the same time I want to miniaturize the whole thing. ওকে, সো সাইজটাকে ছোট করে নিয়ে আসার জন্য এবং এফিসিয়েন্সিটা যত ইমপ্রুভড এফিসিয়েন্সি পাই, সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, আমি কন্ট্রোল প্যারামিটার অ্যাড করব, and that will be added through a new power electronic device. So instead of going for this diode, we'll be using a silicon control rectifier or thyristor. So it should look like this. The symbol would look like this. এই যে এরকম একটা সিম্বল দাঁড়াবে। খেয়াল করে দেখো, ডায়োডের মতোই এখানে কিন্তু অ্যানোড টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছি, এখানে ক্যাথোড টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছি, এবং এদের পাশাপাশি এখানে আরেকটা টার্মিনাল, যে টার্মিনালটাকে আমি বলবো থার্ড টার্মিনাল বা কন্ট্রোল টার্মিনাল, এন্ড দ্যাট টার্মিনাল ইজ কল্ড গেট। একটা গেট টার্মিনাল যোগ করে দিলাম, এবং এই গেট টার্মিনাল যোগ করার কারণে, যেহেতু দিস ইজ এ কন্ট্রোল টার্মিনাল, so eventually if you turn on this gate, then only this diode will actually work. So this is no more a diode, this is a silicon controlled rectifier. নামটা খেয়াল করো, silicon controlled rectifier. So that means তুমি কি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারো, রেক্টিফিকেশনটাকে কন্ট্রোল করতে পারো। এবং how do you control that? By applying control signal to gate terminal. ওকে, সো আমরা গেট টার্মিনালে কন্ট্রোল ভোল্টেজ দিলে পরে দেখা যাবে তখন শুধুমাত্র এটা কন্ডাক্ট করবে, আদারওয়াইজ এটা কন্ডাক্ট করবে না। কাজে এই যে কন্ডাকশনটা, যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পুরো পজিটিভ হাফ সাইকেলটাই সে কন্ডাক্ট করছে, দেখা যাবে যে যখন তুমি এসসিআর ইউজ করবা বা সিলিকন কন্ট্রোল রেক্টিফায়ার ইউজ করবা, তখন সেটা পুরোটা কন্ডাক্ট করবে না, দেখা যাবে এর অর্ধেকটা হয়তো কন্ডাক্ট করবে বা অর্ধেকের কিছু বেশি কন্ডাক্ট করবে। ওকে, সো এই যে অর্ধেক কন্ডাক্ট করে বা তার কিছু বেশি কন্ডাক্ট করে, তার মাধ্যমে তুমি কি করবা, তোমার ভিডিসিটাকে কিন্তু কমায় নিয়ে আসতে পারবা, এবং কততে কমায় নিয়ে আসতে পারবা, যেটা তুমি চাও। Okay, so এটা 12 volt হতে পারে, 5 volt হতে পারে, eventually that VDC will be according to your requirement. Okay, so there is a need of control circuit as well.
ওকে, আমরা যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে সিম্পল এই সার্কিটটা কাজ করবে না সবসময়। এই সার্কিটের জায়গায় কিছু কন্ট্রোল প্যারামিটার ইনক্লুড করতে হবে এবং তখনই শুধুমাত্র আমরা আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটাকে আমাদের ডিজায়ার্ড আউটপুট ভোল্টেজে নিয়ে যেতে পারবো। সে কারণে আমরা যদি একটু আগে স্লাইডে ব্যাক করি, খেয়াল করে দেখো এখানে একটা কন্ট্রোলার ব্লক দেখতে পাচ্ছি। ওকে, সেই কন্ট্রোলার ব্লকটা কেন? কারণ আমরা আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটাকে কন্ট্রোল করতে চাই। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ নিড অফ কন্ট্রোলার ব্লক। এন্ড কন্ট্রোলার ব্লক যখন থাকবে তখন আমরা আউটপুট ভোল্টেজটাকে আমাদের ডিজায়ার্ড মানে আউটপুট ভোল্টেজে নিয়ে যেতে পারবো কন্ট্রোল সিগন্যালটা কন্ট্রোল ইউজ করে। এবং এই ক্ষেত্রে যে ডিভাইস গুলো আসবে সেগুলো সাধারণ পাওয়ার সাধারণ ডিভাইস যেগুলো আমরা পড়ে আছি ডায়োড, সে ডায়োড না, রেক্টিফিকেশনের জন্য ডায়োড না, তখন ডায়োডের জায়গায় আমরা সিলিকন কন্ট্রোল রেক্টিফায়ার বা এরকম কোনো একটা নতুন ডিভাইস ব্যবহার করব। দ্যাট মিনস when you are thinking of power electronics, you have to think about lot of stuffs like power systems, okay, electronics and then control. ওকে, সো বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে নলেজ গুলো, যে আমরা যেই নলেজটা বিভিন্ন কোর্স থেকে গ্যাদার করলাম, যে একটা ছিল পাওয়ারের কিছু নলেজ, তারপরে ইলেকট্রনিক্স এর কিছু নলেজ এবং কন্ট্রোল সিস্টেম তার কিছু নলেজ, এই সমস্ত নলেজটাই কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হবে যখন আমরা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কোর্সটা করতে যাব তখন। তো আমরা একটু আগেই আমরা একটু হিস্ট্রিতে যাব। তার আগে আমরা একটু দেখে নিই যে মানে এই বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার করলাম কিনা, যে ওয়াই ডু উই নিড এ কন্ট্রোলার আর কন্ট্রোল প্যারামিটার। এটা কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? কনফিউশন থাকলে বলতে পারো, আমি আবার শেয়ার করব। স্যার একটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে কি এটা কন্ট্রোল করা পসিবল না? অবশ্যই ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে কন্ট্রোল করা পসিবল, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে সেখানে তোমার পাওয়ার ডিসিপেশনটা যা হবে, পাওয়ার ডিসিপেশনের কারণে দেখা যাবে যে এফিসিয়েন্সিটা কমে যাবে। তুমি যদি একটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে কন্ট্রোল করো তাহলে দেখা যাবে অনেকখানি পাওয়ার ওই ভেরিয়েবল রেজিস্টার অ্যাক্রসে ড্রপ হয়ে যাবে, বাকিটুকু লোডে যে ড্রপ হবে, কাজে এফিসিয়েন্সি দেখা যাবে 50% এর বেশি তুমি পাবা না। ওই একটা সমস্যা হয়ে যায়। কাজে আমি এফিসিয়েন্সিটাকে আসলে স্যাক্রিফাইস করতে চাই না, আমি এফিসিয়েন্সিটা চাই। আমি একটু একটু ব্যাক করি, এখানে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স একটা টার্গেট থাকে, খেয়াল করে দেখো যে যখন আমরা এখানে বলি যে the controller shown in the figure allows management of power transfer process in which the conversion of voltage and current should be achieved with as high energy efficiency and high power density as possible. So efficiency, energy efficiency টাকে তুমি স্যাক্রিফাইস করবা না, এটা একটা বিষয়। আর হাই পাওয়ার ডেন্সিটি, এটাও আমরা এনশিওর করতে চাই। সো এই দুটো এনশিওর করার জন্য যেটা হয় যে আমরা ট্রান্সফরমারের কনসেপ্টটাকেও বাদ দেই, আবার একই সঙ্গে ওই যে যেটা বললাম যে তুমি যেটা বললা যে রেজিস্ট্যান্স, একটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স ইনক্লুড করে এটা পসিবল ছিল। ইয়েস, ভেরি মাচ পসিবল। একটা সময় তাই করা হতো, যখন পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলো আসে নাই মার্কেটে, তখন কিন্তু তাই করা হতো। একটা বড় পরিমাণে এনার্জি কিন্তু লস হয়ে যেত হচ্ছে শুধুমাত্র এই কন্ট্রোল পারপাসে। হ্যাঁ, কারণ তুমি লোডে সবটুকু পাঠাতে চাও না, বেশ খানিকটা তাহলে কোনো জায়গায় তুমি ড্রপ করে দিচ্ছ, বাকিটুকু লোডে যাচ্ছে। তো তাতে ওভারঅল যেটা এফিসিয়েন্সি যেটা থাকতো সেটা ফল করতো। তো আমরা এফিসিয়েন্সিটাকেও আসলে হারাতে চাই না, কারণ আমরা জানি যে আমাদের প্রতিটা অ্যাপ্লায়েন্সই এখন মানে হাইলি এনার্জি এফিসিয়েন্ট। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? এটা সম্ভব হলো আসলে এই পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলো ব্যবহার করার কারণে। কনফিউশন আছে না? বুঝতে পারলাম? জি স্যার, কিন্তু স্যার আমাদের বাসাতে যে স্যার আমরা যে রেগুলেটর গুলো ইউজ করি ওগুলা কি স্যার এটা ইউজ করে নাকি ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স হিসেবে ইউজ হয়? আচ্ছা, বাসাতে যে রেগুলেটর গুলো একসময় ইউজ করতাম সেগুলো ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স ছিল। সেগুলো বেশ পুরনো রেগুলেটর, যেগুলো এখন আমরা ব্যবহার করি না, ভেরি আনইউজুয়াল। আমার মনে হয় না এটা কেউ ব্যবহার করে। এখন আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ট্র্যাক ডায়াক কন্ট্রোল সার্কিট। আমরা এই সার্কিটটা পড়বো এবং সেটা পাওয়ার ইলেকট্রনিক সার্কিট, সো এটা হাইলি এফিশিয়েন্ট। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ওয়েলকাম। আমরা পরের পার্টে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা এটা একটু হিস্ট্রিটা দেখি। সো পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স হিস্ট্রির ভিতর দিয়ে যাবো আমরা। হিস্ট্রি দেখে পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার। সো পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স হিস্ট্রির কথা যখন আমরা বলতে যাচ্ছি, দ্য ফার্স্ট পারসন দ্যাট কাম আউট ইন হিস্ট্রি ইজ পিটার কুপার হুইট। সো এই ভদ্রলোক আসলে কে? হি ইজ অ্যান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, and the inventor of mercury arc rectifier. So initially, when electricity was produced in two form. এটা তোমরা খুব ভালো করে জানো যে একটা হচ্ছে যে এসি এবং ডিসি যুদ্ধ, যে ব্যাপারটা দুজনের ভিতরে, সেই এসি ডিসি যে কম্পিটিশন ছিল, যে মানে এসি প্রডিউস করার জন্য জেনারেটর ছিল, ডিসি প্রডিউস করার জন্য সেপারেট জেনারেটর ছিল, বাট দেয়ার ওয়াজ নো টেকনোলজি টু কনভার্ট এসি ইনটু ডিসি. Okay, so the first technology that was proposed by Peter Cooper-Wheat was mercury arc rectifier. So if you look into this mercury arc rectifier, these are the mercury arc rectifiers. Okay, and this is a glass tube structure, and that is quite big.
ওকে, যেমন একটা অ্যাডাল্ট হিউম্যান বিইং এর অলমোস্ট হাফ অফ হিজ হাইট শুড বি দ্য সাইজ অফ মার্কারিয়াক রেকটিফায়ার। সো এই যে বিশাল আকৃতির একটা মার্কারিয়াক রেকটিফায়ার উনি ডিজাইন করলেন, দ্যাট ওয়াজ ব্যাক ইন 1902। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য বিগিনিং অফ পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স। যদি এটাকে ইলেকট্রনিক্স বলাটা ঠিক হবে না পুরোপুরি, ওকে, বাট অ্যাগেইন দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রেকটিফায়ার ডিজাইন ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড। এই ভদ্রলোকের আরো বেশ কিছু কাজ ছিল, সেগুলো তো আমরা একটু পরে যাবো, বা সেটা হয়তো আমরা ডিসকাশনে যাবো না। যেমন আর্লি হেলিকপ্টার উনি ফার্স্ট ডিজাইন করছিলেন। ফার্স্ট হেলিকপ্টার ওয়াজ ডিজাইন বাই দিস গাই, Peter Cooper Hewitt. And why was he interested to convert that AC into DC? Because a lot of applications required DC supply. Say, for example, traction loads like electrical railways, in industry, high voltage DC transmission. And for all these purposes, we need a conversion process, okay, from AC to DC. That's why we needed DC badly, and that's why he actually invented this Mercury arc rectifier. So Mercury arc rectifier বোঝা যাচ্ছে একদম প্রথম rectifier that was converting AC into DC, but that was not a semiconductor, that was not any kind of semiconductor. Okay, so that was simply a glass tube structure. So আমরা যদি আরেকটু আগাই, হিস্ট্রির ভিতর দিয়ে একটু করে যাই, 1933 তে আসলো সেলেনিয়াম রেকটিফায়ার। Again, this is a metal. Selenium is a kind of metal. So that was rectified, but that size was reduced um, uh, quite extensively. You can see that the size of the selenium rectifier was like this, 1 square inch. Okay, if you check the size of the selenium rectifier, it was 1 square inch. So বুঝাই যাচ্ছে যে একটা সময় ছিল almost half of man size, যেই মার্কারি rectifier তার সাইজটা ছোট হয়ে চলে আসলো হচ্ছে 1 square inch এর ভিতরে। ওকে, সো আমরা যেটা হয় যে আমরা মানুষ কখনোই স্যাটিসফাইড না, আমরা চাই আরো আরো একটু কিছু গেইন করতে, বা আরো একটু এটাকে যখন ছোট করলামই আরো একটু ছোট করে ফেলি। Okay, so next time in 1948, Breton, Bradley and Shockley, they invented bipolar junction transistor. Okay, 1956 এ তারা এই ট্রানজিস্টরটার জন্য নোবেল প্রাইজও পেলেন এই তিনজন বিজ্ঞানী। এবং এই বিজেটি ইনভেনশন ছিল ডেফিনেটলি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, মানে ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বড় একটা ব্রেক থ্রু, কোনো সন্দেহ নেই। তো এটা যখন আসলো এর কিছুদিন পরেই দেখা গেল 1948 যখন বিজেটি আসলো, তার কিছুদিন পরে 1950 তে দেখা যাচ্ছে যে ডায়োড, সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড চলে আসলো। ওকে, সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড, খেয়াল করো এর আগে যেটা ছিল সেটা কিন্তু মেটাল বেসড ছিল। and in 1956 the year they got Nobel Prize, ওই বছরই কিন্তু আসলো হচ্ছে সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার। ওকে, জেনারেল ইলেকট্রিক এটা মার্কেটে নিয়ে আসলো 1956 এ। And the silicon control rectifier, that was a very important invention in the history of power electronics, because you know this is a widely used rectifier device. Okay, silicon control rectifier এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় এটাকে rectification purpose. In 1960s, there was improved switching speed of BJT, and that's why BJT was extensively used for inverter uh, inverter design. Okay, so inverter টা কি ছিল আসলে? Inverter হচ্ছে you were converting DC into AC. Okay, so you needed these BJTs badly. So these BJTs were offering you improved switching speed. Initially যখন BJT develop করা হয় তার কিন্তু টার্গেট ছিল amplification করা, বাট দেখা গেল যে 1960s এর দিকে দেখা যাচ্ছে অ্যাম্পলিফিকেশন ছাড়াও তাকে আমি সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করলাম। তবে সুইচ হিসেবে তার স্পিডটা খুব পোর ছিল। হ্যাঁ, হাই ফ্রিকোয়েন্সি সুইচিং সম্ভব ছিল না। and in 1960s there was improved switching speed for BJT. পরবর্তীতে কি হলো, পাওয়ার মসফেট আসলো 1976 এ, দেখা যাচ্ছে পাওয়ার মসফেট আসলো, এবং পাওয়ার মসফেটের সুইচিং স্পিড কিন্তু অনেক ভালো, বিজেটির তুলনায় অনেক ভালো। এবং ইনিশিয়ালি মসফেট হাই পাওয়ার হ্যান্ডেল করতে পারতো না, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল 1976 আমরা পাওয়ার মসফেট মার্কেটে নিয়ে আসলাম। 1982 তে দেখা যাচ্ছে we uh, uh, we experienced insulated gate bipolar transistor in market. So IGBT was, what was IGBT? IGBT was a combination of BJT and MOSFET. BJT কিছু advantageous feature থাকে, okay, and then MOSFET has its own advantageous features. So we tried to combine advantageous features from both of these devices, MOSFET and BJT, and there comes IGBT. So IGBT এর নামটা যদি খেয়াল করো, this is insulated gate bipolar transistor. insulated gate টা আসলে কি? insulated gate আর কিছুই না। insulated gate টা কি ছিল? ইনফ্যাক্ট MOSFET এর একটা কিন্তু ভিন্ন নাম আছে, সেটা হচ্ছে IG FET। আমরা যদি MOSFET এর নামটা চিন্তা করি,
caps lock IG FET ইনসুলেটেড গেট ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর। কেন? কারণ মসফেট এর মেটাল যেটা গেট টার্মিনাল, গেটের পরেই কিন্তু একটা ইনসুলেটিং লেয়ার থাকে। ওকে, সিলিকন অক্সাইড যে লেয়ারটা আর কি, মেটাল অক্সাইড। সো ওই অক্সাইডটা তো আসলে একটা ইনসুলেটর। সো মসফেটের আরেকটা নাম হচ্ছে ইনসুলেটেড গেট ফেট। হ্যাঁ, তো আমরা কি করলাম, ইনসুলেটেড গেট ফেটে আইজি অংশটা পিক করলাম এবং বিজেটির বিটি এই অংশটুকু পিক করলাম। ওকে, সো দুটার যে ফিচার গুলো যেগুলো আমার কাছে সুবিধাজনক মনে হয় পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লাই করার জন্য, যেমন আমি চাই হাই স্পিড সুইচিং হোক, হ্যাঁ, হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে সুইচিং হোক। আমি চাই যে যখন সুইচটা অন হবে, একটা সুইচের বৈশিষ্ট্য কি, যখন অন হয় তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ 0 হওয়া উচিত, কারণ সুইচ অন হওয়া মানে হচ্ছে শর্ট সার্কিট হয়ে গেল। তো তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ 0 হওয়া উচিত। তো আমরা সেই রকম একটা ফিচার আমরা চাচ্ছি হচ্ছে যখন আমরা সেমিকন্ডাক্টিং সুইচ ইউজ করি তার থেকে। তো সেটা আইজিবিটিতে এই পারফরমেন্স গুলো আমরা ডেভেলপ করলাম, এবং আইজিবিটিটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার সুইচেস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স। ওকে, সো এটা প্রচুর ইউজ হয়ে আসছে একটা সময়, এখনো ইউজ হচ্ছে আইজিবিটি। পরবর্তীতে আরো কিছু ডেভেলপমেন্ট আসলো এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি 1997-এ এবিবি একটা নতুন ডিভাইস প্রপোজ করে, যেটা হচ্ছে আইজিসিটি, ইনসুলেটেড গেট সরি ইন্টিগ্রেটেড গেট কমিউটেটেড থাইরিস্টর, আইজিসিটি। সো এই যে ডিভাইস গুলো আসছে মোটামুটি এই পর্যন্তই, মানে ডিভাইস এরপরে খুব নতুন কোনো ডিভাইস বা টেকনোলজির টার্মে বলা যায় যে খুব ব্রেক থ্রু ঘটে গেছে এরকম কোনো ডিভাইস কিন্তু আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি নাই 1997-এর পরে। ওকে, সো তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে we are having the same devices, almost the same devices in terms of technology, they are almost the same devices since 1960s or 70s. ওকে, তাহলে এটা যদি হিস্ট্রি হয় তাহলে তার ফিউচার কোথায়, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর ফিউচার কোথায়? দ্যাট মিনস ডেফিনেটলি উই আর হ্যাভিং সাম ল্যাকিংস এট দ্য মোমেন্ট। যদিও দেখা যাচ্ছে ডিভাইসের টার্মে তেমন কোনো ল্যাকিংস নাই, বাট ডিভাইসের পারফরমেন্সে আমরা কিছুটা ইমপ্রুভমেন্ট আনতে পারি। Okay, so far these devices have been prepared from silicon. Okay, as the fabrication material we have been using silicon so far, but we are planning to move towards some new materials for ensuring improved performance. So improved performance বলতে আসলে আমরা কি বুঝাচ্ছি? Improved performance যেমন আমরা দেখলাম যে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ইউজ করার একটা মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করা, এবং একটা হচ্ছে হাই পাওয়ার ডেন্সিটি এনশিওর করা। সো এই দুটো এনশিওর করতে গেলে যেটা করতে হবে, আমাকে সিলিকন থেকে বের হয়ে আসতে হবে, এন্ড আই শুড মুভ টুয়ার্ডস সাম নিউ ম্যাটেরিয়ালস। এই নিউ ম্যাটেরিয়ালস গুলোর নাম কি? সো লেটস টক অ্যাবাউট ফিউচার। সো ফিউচার অফ পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এন্ড future will be led by wide band gap materials. So what is wide band gap materials? খেয়াল করো, wide band gap এটাকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে WBG materials। সবসময় আমরা wide band gap এই শব্দটা হয়তো উচ্চারণ করবো না, আমরা অনেক সময় বলবো WBG materials. So that means these are some compound semiconductors, okay, and these compound semiconductors offer wide band gap in between valence band and conduction band. Normally যেটা হয় সিলিকনের ক্ষেত্রে কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ভ্যালেন্স ব্যান্ডের মধ্যেকার যে ব্যান্ড গ্যাপটা সেটা হচ্ছে 1.12 ইলেকট্রন ভোল্ট। খেয়াল করো, এটা হচ্ছে 1.12 ইলেকট্রন ভোল্ট সিলিকনের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে 1.12 ইলেকট্রন ভোল্ট। কিন্তু তুমি যদি একটা ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ ম্যাটেরিয়ালস চেক করো, তার ব্যান্ড গ্যাপটা হবে কিছুটা বেশি। কতটা বেশি? ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে আমরা দুটা কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টরের নাম এখানে উল্লেখ করলাম। একটা হচ্ছে সিলিকন কার্বাইড। সিলিকন কার্বাইডের আবার দুই রকম ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার থাকতে পারে, একটা হচ্ছে 4 হাইড্রোজেন স্ট্রাকচার আর একটা হচ্ছে 6 হাইড্রোজেন স্ট্রাকচার। And there was another wide band gap materials that was called gallium nitride. Okay, so এগুলোই সবচেয়ে পপুলার এখনো পর্যন্ত ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ ম্যাটেরিয়ালস হিসাবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবো, সেটা হচ্ছে যখন আমরা গ্যালিয়াম নাইট্রাইডের কথা বলি, মোস্ট অফ দ্য গ্যালিয়াম নাইট্রাইড ডিভাইসেস দে আর ইউজড ফর কমিউনিকেশন পারপাসেস। সে কমিউনিকেশন ইলেকট্রনিক্স আমরা যে ডিভাইস গুলো তৈরি করবো সেগুলো হয়তো বা গ্যালিয়াম নাইট্রাইড দিয়ে তৈরি হবে, হয়তো বা না, ওটাই গ্যালিয়াম নাইট্রাইড দিয়ে তৈরি হবে ফিউচারে। আর যদি আমি পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনস এর কথা চিন্তা করি, পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনস এ যেই ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ ম্যাটেরিয়ালসটা বেশি ব্যবহৃত হবে সেটা হচ্ছে সিলিকন কার্বাইড। ওকে, সো আমরা ফার্দার যেই ডিসকাশনটা করবো সেটা হচ্ছে সিলিকন কার্বাইড নিয়ে। গ্যালিয়াম নাইট্রাইড নিয়ে আমরা ফার্দার ডিসকাশনে যাচ্ছি না, যেহেতু এটা আমাদের স্কোপের বাইরে। মোস্টলি দিস উইল বি টকড অ্যাবাউট in power in communication electronics, not in power electronics. So let's talk about silicon carbide. So as I told you earlier, silicon carbide has got two crystal structures. One is 4 hydrogen structure, the other one is 6 hydrogen structure. Let's talk about this 4 hydrogen structure. Okay, so this one আমরা 4 হাইড্রোজেন স্ট্রাকচারটা নিয়ে কথা বলি। খেয়াল করে দেখো,
ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি যদি আমরা এখানে দেখি, this is 1.12 electron volt, whereas for silicon carbide this is 3.28 electron volt. So this is almost 3 times. Okay, ব্যান্ড গ্যাপটা 3 times almost. তো এটা তুমি কি বেনিফিট পাচ্ছ যখন আমি ব্যান্ড গ্যাপকে 3 টাইমস করে দিলাম, তাতে আমার বেনিফিটটা কোথায়? These benefits are summarized on the left hand side. You can see this one. The first benefit is higher critical electric field. Higher critical electric field বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? When you are preparing a semiconductor device using silicon carbide instead of silicon, it will be able to tolerate 8 times higher electric field in comparison to that tolerated by silicon. Electric field সে যেটা টলারেট করতে পারে সিলিকন কার্বাইড, দিস ইজ 8 টাইমস হায়ার। ওকে, সো এই যে এখানে দেখো ক্রিটিক্যাল ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা টলারেট করতে পারে, সিলিকন টলারেট করতে পারে 0.3 মেগাভোল্ট পার সেন্টিমিটার, whereas silicon carbide can tolerate 2.5, 8 times. এইটার অর্থটা কি আসলে? ক্রিটিক্যাল ইলেকট্রিক ফিল্ড বলতে আমরা কি বুঝি? এটা বুঝি যে আমরা যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডটা যেটা আমরা একটা হাই ভোল্টেজ যদি আমি অ্যাপ্লাই করি একটা ওয়েফার অ্যাক্রসে, কি হবে যদি এমন হয় যে এটা 0.29 এমভি বাই সেন্টিমিটার ক্রস করে যাচ্ছে, পার সেন্টিমিটার ক্রস করে যাচ্ছে, তখন এটা কিন্তু ব্রেকডাউনে চলে যাবে। তার মানে ওই ডিভাইসটা দিয়ে তুমি আর কাজ করতে পারবে না। কিন্তু সিলিকন কার্বাইডের ক্ষেত্রে দেখো এটা কিন্তু অনেক হাই ইলেকট্রিক ফিল্ড টলারেট করতে পারে, সেটা হচ্ছে 2.5 এমভি পার সেন্টিমিটার। তার মানে তুমি অনেক হাই ভোল্টেজও যদি অ্যাপ্লাই করো কোনো সমস্যা নাই, সে কিন্তু ব্রেকডাউনে যাচ্ছে না। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে তুমি কিন্তু সিলিকন কার্বাইড ডিভাইস ইউজ করে অনেক হাই ভোল্টেজ টলারেন্ট ডিভাইস লাইক থাইরিস্টার বা ট্রানজিস্টার এগুলো ডিজাইন করতে পারো, এটা ব্রেকডাউনে যাবে না। সো সে অনেক কিলো ভোল্টে কাজ করবে, দেখা যাবে 100 কিলো ভোল্ট বা 100 কিলো না 25 কিলো ভোল্ট 30 কিলো ভোল্টে সে খুব ইজিলি কাজ করতে পারবে, তার তেমন কোনো সমস্যা হবে না, সে ব্রেকডাউনে যাচ্ছে না, যেটা কিন্তু সাধারণ সিলিকন দিয়ে তৈরি করলে হতো না। কাজে এটা একটা বড় ডিভাইস, আমরা ভোল্টেজ টলারেন্সটা কিন্তু বাড়ায় দিলাম এখানে এইভাবে সিলিকন কার্বাইড ব্যবহারের মাধ্যমে। আমরা যদি হায়ার পরের পয়েন্টটা দেখি, হায়ার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, এটার বিষয়টা কি? হায়ার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি হচ্ছে যে conductivity is 3 times higher than silicon. Silicon carbide has a thermal conductivity which is 3 times higher than silicon. এর বেনিফিটটা কোথায়? The benefit it offers is like this: if thermal conductivity increases, then thermal resistance decreases. Okay, so thermal resistance যদি ডিক্রিজ করে তাহলে তার কি হবে? সে হিট তৈরি করবে কিন্তু কম। তুমি যদি I স্কয়ার আর ওইভাবে হিসাব করো, যেহেতু তার রেজিস্ট্যান্সটা কমে আসছে, সে হিট প্রডিউস করবে কম। সো হিট প্রডিউস কম করলে কি সুবিধা? হিট প্রডিউস করলে কম প্রডিউস করলে যেটা সুবিধা, ডিভাইসটা সহজে হিটেড হচ্ছে না। ওকে, এবং হিট সিঙ্ক যেটা তুমি খেয়াল করে দেখবা যখনই তুমি ল্যাবে কাজ করো, ইনফ্যাক্ট আমরা এখনো বোধহয় ল্যাবে কাজ করার সুযোগ পাইনি, ইনশাল্লাহ পাবো একটা সময়, অথবা একটা সময় করে আসছো। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ল্যাবে যখন কাজ করবা দেখবা যে প্রতিটা ডিভাইসের পেছনেই একটা হিট সিঙ্ক থাকে, একটা মেটাল প্লেট থাকে। তুমি একটা ট্রানজিস্টর ধরতেছো, যে ট্রানজিস্টর তুমি এতদিন ধরে আসছো, সেখানে কিন্তু ইউজুয়ালি কোনো হিট সিঙ্ক থাকতো না, কারণ সে খুব সামান্য ভোল্টেজ এবং সামান্য কারেন্ট ডিল করতো। এখন কিন্তু তাকে অনেক হাই ভোল্টেজ এবং হাই কারেন্ট ডিল করতে হবে, যেহেতু সে পাওয়ার লেভেলে কাজ করে, এবং এই পাওয়ারটা ডিসিপিশনের জন্য তাকে একটা হিট সিঙ্ক ম্যানেজ করতে হয়, হিট সিঙ্ক ইউজ করতে হয়, ওটার থ্রুতে হিটটা ডিসিপিটেট করে। তো একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে ল্যাবে কাজ করার সময়। আমরা ওই হিট সিঙ্কটা কিন্তু হাত দিয়ে ধরবো না, যখন আমরা সার্কিটে কাজ শেষ করব কিছুক্ষণ সময় দিতে হবে ওটা কুল ডাউন করার জন্য, তারপরে আমরা ওটা ধরবো, আদারওয়াইজ কিন্তু হাত পুড়ে যেতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে যেটা করবো যে এই যে হিট সিঙ্কটা আমরা ব্যবহার করি, এই হিট সিঙ্কটার সাইজটা কিন্তু একটু ছোট হয়ে আসবে যখন আমরা সিলিকন কার্বাইড ব্যবহার করবো। কারণ কি? তার মধ্যে হিট লসটাই তো কম, পাওয়ার লসটা কম, কারণ থার্মাল রেজিস্ট্যান্সটা তার কমে আসছে হাই থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির কারণে, এবং সেক্ষেত্রে I স্কয়ার আর হিসাব করলে পরে দেখা যাবে ওই লসটাও কমে আসে। তো হিট সিঙ্কের সাইজটা ছোট হয়ে আসবে। হিট সিঙ্কের সাইজটা যদি ছোট হয়ে আসে তাহলে আরেকটা সুবিধা থাকে, সেটা হচ্ছে হিট সিঙ্ক কিন্তু বেশ ভালো জায়গা নেয়। তো তুমি যদি দুটা ডিভাইস একটা সার্কিটের মধ্যে বসাও, তার দুটা যদি বড় বড় হিট সিঙ্ক দুটো থাকে, তাহলে কি হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি সার্কিটের ভলিউমটা কিন্তু একটু বড় হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি ভলিউম হিসেবে চিন্তা করো, বেশ খানিকটা জায়গা আসে নিচ্ছে। হিট সিঙ্কের সাইজ বা মেটাল প্লেটের সাইজটা যখন ছোট হয়ে আসবে, সে কিন্তু জায়গা কম নিবে। কাজেই সার্কিট যখন তুমি মিনিয়েচারাইজ করতে যাচ্ছ বা ছোট করে আনতে চাচ্ছ, তখন সিলিকনের পরিবর্তে সিলিকন কার্বাইড সাইজের, সিলিকন কার্বাইড দিয়ে তৈরি সার্কিটটা সেম সার্কিট, তারা সেম পারপাস সার্ভ করে, দুজনেই হয়তো রেক্টিফিকেশন করে, কিন্তু সিলিকন কার্বাইড দিয়ে তৈরি করলে সেটা সাইজটা হয়ে আসবে ছোট, সেটা কম ভলিউম নেবে বা কম স্পেস নেবে। নেক্সট আমরা আসবো হচ্ছে হায়ার অপারেটিং টেম্পারেচার। দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফিচার। In case of silicon carbide, the temperature, the junction temperature that can be tolerated is 600 degrees Celsius.
So 600 degrees Celsius কিন্তু সে breakdown যাচ্ছে না, whereas silicon devices will get into breakdown at 150 degrees Celsius only. So this is another important feature, because you know that in industry, in many places, especially in manufacturing industries, you will find temperature above 400 degrees Celsius. Environment যেটা থাকে প্রোডাকশন লেভেলের যে এনভায়রনমেন্টে, সেখানে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রোডাকশনের খাতিরেই টেম্পারেচারটা 400 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হতে পারে। সো in case of those environments, if you design your IC with silicon, then you will face problem. Okay, because the silicon devices, the thyristors or transistors, whatever you prepare with silicon, they will get melt simply, but they will be intact and working perfectly if you design them with silicon carbide, because they can tolerate a temperature of 600 degrees Celsius. এখানেও দেখা যাচ্ছে তাদের কিছুই হচ্ছে না। Next is higher current density. This is another important feature. Current density যেটা কিনা silicon carbide tolerate করে বা allow করে, that is usually 2 to 3 times than the maximum current density offered by silicon devices. তার মানে এটা কিন্তু সিলিকন যদি 1 কিলো অ্যাম্প কারেন্ট টলারেট করে বা ফ্লো করতে অ্যালাউ করে, দেখা যাবে যে সিলিকন কার্বাইড অ্যালাউ করবে 3 কিলো অ্যাম্পস। তার মানে কি তোমার পাওয়ার রেটিংটা তুমি যদি এখন চিন্তা করো, তুমি কি করলে, প্রথমে দেখলা যে এটা হাই ভোল্টেজ টলারেন্ট করে, এই যে প্রথম পয়েন্ট যেটা ছিল, এই প্রথম পয়েন্টটাতে দেখা গেল যে সে হাই ভোল্টেজ টলারেন্ট করে, এবং লাস্ট পয়েন্ট যেটা হায়ার কারেন্ট ডেন্সিটি, এই পয়েন্টটা দেখাচ্ছে যে তোমার হাই কারেন্ট সে অ্যালাউ করে। সো খেয়াল করে দেখো, আই অনেক হাই আই সে অ্যালাউ করে, ভিও অনেক হাই ভি সে অ্যালাউ করে। দ্যাট মিনস ভি এবং আই এর যে প্রোডাক্টটা পাওয়ার, সে অনেক হাই পাওয়ার হ্যান্ডেল করতে পারে কম্পেয়ার টু সিলিকন ডিভাইসেস। ওকে, সো স্বাভাবিকভাবেই পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে আমাদের যেহেতু অনেক সার্কিট আমরা পাবো যে সেখানে আমাদেরকে পাওয়ার অনেক লার্জ পাওয়ার হ্যান্ডেল করতে হবে, ইন দোজ কেসেস উই ক্যান অলওয়েজ থিঙ্ক অফ সিলিকন কার্বাইড ডিভাইসেস। ওকে, আমরা একটু যদি দেখি যে সিলিকন কার্বাইড ডিভাইসের বর্তমান অবস্থাটা কি, দেখা যাচ্ছে অনেক ডিভাইসই তৈরি হচ্ছে সিলিকন কার্বাইড ইউজ করে, যেমন শর্টকি ব্যারিয়ার ডায়োড, এটা ব্যবহার ইউজ করতেছে তোমার সিলিকন কার্বাইড ডিভাইস, silicon carbide as material, manufacturing material. Power MOSFET, they are also produced from silicon carbide. Junction barrier Schottky diode, they are already in market. And IGBT ও কিন্তু recently silicon carbide দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে, and in near future we are expecting IGBT that can handle over 25 kV. চিন্তা করে দেখো, একটা ছোট্ট ডিভাইস that can handle a voltage over 25 kilovolt, and that is not getting melted, and then the other thing is working perfectly, that can tolerate high temperature. So this is perfect for industry uses. Okay, so that is the future of power electronics. We will be shifting towards a new material called wide bandgap material, and that is a group of materials. They are mostly compound semiconductors. Okay, and few examples are silicon carbide and gallium nitride. In summary, silicon carbide will be used for power electronic circuits, mostly like to handle different sort of power supplies, and then gallium nitride devices, they are also used to handle power undoubtedly, but most of the applications are in communication field, because they can handle high frequency switching more effectively compared to silicon carbide. So that's all for today's discussion, and now we'll get into a video, okay, where we talk about wide bandgap materials and the future of wide bandgap materials. So এই পর্যন্ত কারো বুঝতে সমস্যা আছে কিনা, আমি একটা কাজ করি, ভিডিওটা প্লে করি, ভিডিওটা দেখো, দেখার পরে তারপর আমরা ডিসকাশনে আসবো যে আমাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা আজকে ক্লাস বুঝতে। স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? ডার্ক, বাট স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, তাই তো? আমি প্লে দিলাম। ভিডিওটা যদি সাউন্ড না পাও তাহলে আমাকে বলবা। In an ever-changing world, one constant is emerging: our dependence on smaller, faster, and more efficient electronics. Semiconductors are the foundation of modern electronics. But as current technology reaches its limits, where do we go next? The answer: advance the technology we already have. Wide bandgap semiconductors operate at temperatures over 300 degrees, handle 10 times higher voltages, and eliminate up to 90% of the power losses in electricity transfer compared to current technology. Mass adoption of wide bandgap semiconductors in power electronics will lead to lower cost electronics and save billions of dollars in energy. Power supplies, including adapters used to charge laptops, cell phones, and tablets, use at least 2% of all US electricity.
Wide bandgap semiconductors could make chargers 3 to 5 times smaller and cut heat loss by 75 to 80%, equal to the power generated by at least 3 Hoover dams a year. LEDs use wide bandgap semiconductors to produce 10 times more light per watt of energy than incandescent bulbs and last 30 times longer. At today's energy prices, LEDs are expected to save $250 billion in cumulative energy costs by 2030. As more renewable power is connected to the grid, we'll rely more on power electronics to transfer electricity. Wide bandgap semiconductors in power electronics will reduce power losses in transmission by up to 75%, leading to smaller power stations and lower costs for renewable energy. Advancing U.S. manufacturing capability of wide bandgap semiconductors will lead to high-quality U.S. manufacturing jobs, lower cost electronics, and billions of dollars in energy savings. Wide bandgap semiconductors, making the next generation of power electronics smaller, faster, more efficient. Learn more at energy.gov. ওকে, সো এই ভিডিও যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি ইউএস গভর্নমেন্টের, এবং ইন্টারেস্টিংলি আমাদের 3টা ফাইন্ডিংস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি আমরা ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টর ইউজ করি, say for example if you replace all the silicon based power electronic devices with these wide band gap based devices material or devices made from wide band gap materials, then what you experience is your power loss will be reduced, the current power loss will be reduced by 75%, এবং 75% রিডিউস করলে সেটা ইভেন্চুয়ালি তারা ডলারে কনভার্ট করলে এবং দেখা যাচ্ছে $250 তারা সেভ করতে পারে। সো এই পয়েন্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের, যে আমরা যখন একটা সময় অবশ্যই আমরা অবশ্যই ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ করতে পারি না, কারণ যেগুলো অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড সেগুলো চট করে চেঞ্জ করা যাবে না, বাট অবশ্যই যখন আমরা এটাকে মেইনটেনেন্স পারপাসে নিয়ে যাবো অথবা এটা যখন ইউজ করা যাবে না অথবা আমার বাজেট থাকবে তখন আমি এটাকে রিপ্লেস করে দিব ইউজিং সাম wide band gap based devices. So that will ensure smaller devices, faster operation and more efficient operation. So এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট যখন আমরা WBG ম্যাটেরিয়ালস গুলো ব্যবহার করব। WBG নিয়ে তোমরা দেখবা যে ভবিষ্যতে আমাদের আরো অনেক কাজ হবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, হ্যাঁ, এবং এটা ডেফিনেটলি দিস ইজ ওয়ান গুড এরিয়া ফর রিসার্চ ইন পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, স্পেশালি এট ম্যাটেরিয়াল লেভেল। সো আমাদের ডিসকাশন মানে আমি আমার লেকচারটা এখানে শেষ করব, তোমাদের কোনো কোয়েরিজ থাকলে করতে পারো। স্যার ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপে তো স্যার ইলেকট্রন মোবিলিটি কম, তাহলে স্যার এটা মোর এফিশিয়েন্ট কিভাবে হয়? আচ্ছা, ইলেকট্রন মোবিলিটি কম, আমরা একটু এটাতে যাই, এই যে এখানে আসছি, হ্যাঁ রাইট, ইলেকট্রন মোবিলিটি কম এটা সত্যি কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার তোমার ডেনসিটিটা বেশি। তুমি যদি কারেন্ট ডেনসিটিটা হিসাব করো কারেন্ট ডেনসিটিটা বেশি। এটা একটা ইকুয়েশন আমার কাছে ছিল, এই মুহূর্তে আমি ইকুয়েশনটা শেয়ার করতে পারলাম না, ইকুয়েশন একটা আছে, ওই ইকুয়েশনে দেখানো যায় যে আমি পরবর্তীতে চেষ্টা করবো এটা ইনক্লুড করে দিতে স্লাইডে, যে যেখানে দেখানো হচ্ছে যে ইলেকট্রন মোবিলিটি কম হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তার কারেন্ট ডেনসিটি বেশি, সো ইভেন্চুয়ালি এফিশিয়েন্সি উইল ইমপ্রুভ। স্যার একটা স্যার সিলিকন ওয়েফার ফ্যাব্রিকেট করার যে প্রসেস, এটা আর এসআইসি বা এসআই স্যার এটা কি মানে ফ্যাব্রিকেট করার প্রসেস সেম? না, ফ্যাব্রিকেট করার প্রসেসে বেশ খানিকটা ডিফারেন্স থাকে। ফ্যাব্রিকেট করার প্রসেসে বেশ খানিকটা ডিফারেন্স থাকে। বেসিক গুলো একই, তোমার যে মানে এইচিং বা আদার যে স্টেপ গুলো আছে সেই বেসিক স্টেপ গুলো এক, বাট মানে এর মধ্যে যে তুমি যদি চিন্তা করো যে তার মধ্যে যে সাবডিভিশন গুলো থাকে সেখানে বেশ খানিকটা চেঞ্জ থাকে, কারণ তার ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি তো ভিন্ন। তো ওই যে তোমার যে ভ্যালু গুলো তুমি দেখো যে টেম্পারেচার এত করতে হবে, এত করলে মেল্ট হবে বা ওই বিষয়গুলো ওখানে কিছুটা চেঞ্জ আসবে, তবে বেসিক স্টেপ গুলো একই থাকবে। আর কোনো কোশ্চেন কিন্তু করতে পারো, কারণ এটা দিস ফ্লোর ইজ কমপ্লিটলি ওপেন, যে কেউ কিন্তু কোশ্চেন করতে পারে। ক্লাসটাকে একটু ইন্টারেক্টিভ রাখাটা ভালো। আমরা মানে আমাদের তো আসলে ফেস টু ফেস ক্লাস হলে অনেক ইন্টারেক্টিভ হতো, তোমাদের দেখতে পেতাম, এটা একটা বিষয়, তোমরা আমাকে দেখতে পেতা। এখন ইচ্ছা করে ক্যামেরা অফ করে রাখছি, তোমাদেরটাও অফ, বাট মানে দেখাটা ইম্পর্টেন্ট না। কথা হচ্ছে যে মানে নলেজটা মানে নিতে যেন কোনো সমস্যা না থাকে। ক্লাসে স্যার রেকর্ডিংটা পাবো না স্যার? ক্লাসের আমি রেকর্ডিং করে রাখবো এখন, রেকর্ডিং যখন আমি প্রয়োজন মনে করবো তখন শেয়ার করবো, আপাতত রেকর্ডিং প্রয়োজন নেই।
তোমাদের যখন প্রয়োজন হবে, ওই বিশেষ করে ক্লাস টেস্ট বা এগুলো যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা রেকর্ডিং গুলো শেয়ার করে দেব। আর কোনো কোয়েরিজ? তোমাদের কি আর কোনো কোয়েরিজ আছে? দেখো, অ্যাটেন্ডেন্স বা এটা কি অ্যাটেন্ডেন্স আমার রেকর্ডে থাকে। আমি এখানে ওই তোমার পার্টিসিপেন্টস এর যে রেকর্ডটা এটা আমার কাছে থাকে, সমস্যা নাই। আমি আলাদা করে অ্যাটেন্ডেন্স এখন নিচ্ছি না। লেকচার নিয়ে আর কোনো ইস্যু আছে? দেখো আজকে যেগুলো পড়লাম সেগুলো নিয়ে। আচ্ছা, তোমাদের অন্য ক্লাসগুলো কি অবস্থা একটু বলবা? মানে সবগুলো কি অনলাইনে ক্লাস টাইমে হচ্ছে? সিআর কে ইমন নাকি না প্রাপ্তি, কে জন তোমাদের সিআর কে? আমি ভুলে গেলাম আসলে। প্রাপ্তি? প্রাপ্তি কি আসো? আচ্ছা, প্রাপ্তি না থাকলেও চলবে, অন্য কেউ একজন একটু শেয়ার করো তো। তোমাদের ক্লাসগুলো কি থিওরি ক্লাসগুলো কি ক্লাসের টাইমে হচ্ছে নাকি অন্য শিফটের টাইমে? ক্লাস টাইমে হচ্ছে স্যার। ক্লাস টাইমে হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রাণেশ কিছু বলবা? তো তোমাদের হিউম শেখাবে, তোমার ছুটে গেছে ইঞ্জিনিয়ার, তোমার নৈতিকতা কিরকম থাকা উচিত। সাকিব? জি স্যার। হ্যাঁ, মানে স্যার অনলাইন ক্লাসগুলো স্যার টাইম মতো হচ্ছে স্যার। ক্লাস আওয়ারই হচ্ছে। জি স্যার। কোনো প্রবলেম ফেস করতেছো ক্লাসে? কানেকশন পেতে সমস্যা হচ্ছে বা আদার কোনো? না স্যার, মানে কানেকশন একটু সমস্যা হচ্ছে স্যার। আমি এখন ল্যাপটপ এবং মোবাইল স্যার দুইটা দিয়ে স্যার ঢুকে আছি স্যার। দুটো দিয়ে কানেক্ট? কোনোটাই অর্ধেক শোনা যায়, অর্ধেক শোনা যায় না স্যার, এই জন্যই সমস্যা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নাই। আমার কাছে রেকর্ডিং গুলো থাকবে, আমাদের যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা শেয়ার করে নেবো, যাতে কোনো মিস না করে। জি স্যার, জি স্যার। আপাতত ক্লাসগুলো চলুক, প্রয়োজন হবে যখন তখন আমরা শেয়ার করে নেব। স্যার আমাদের ল্যাব কি স্যার এভাবে অনলাইনে হবে ফুল? না না, ল্যাব পুরোপুরি অনলাইনে হবে না। এখন জাস্ট ল্যাব সম্বন্ধে তোমাদেরকে আইডিয়া দেওয়া হচ্ছে, যাতে আমাদের যখন ফেস টু ফেস খুলে যাবে তখন ল্যাবগুলো কুইকলি যেন করে ফেলা যায়। প্রয়োজনে হয়তো একদিনে দুটা বা এরকম হয়তো যদি করা যায় আর কি, সম্ভব হয়। কিন্তু বেসিক থিওরিটা যেন আগায় থাকে, এটাই আর কি। ল্যাব তো আর এভাবে করা যাবে না, ল্যাব ফিজিক্যালি মানে ফেস টু ফেস তো হতেই হবে। হ্যাঁ, সুপ্রিয়া কিছু বলবা? স্যার স্লাইডটা কি দেয়া যাবে আজকে লেকচারে? হ্যাঁ, আমি সেটাই বললাম, আমি দিয়ে দিব, সমস্যা নাই। তোমাদের এগুলো দেওয়া হবে, এটা হচ্ছে যখন ক্লাস টেস্ট বা কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করা হবে, ডিক্লেয়ার ক্লাস টেস্টে দেওয়া হবে, সমস্যা নেই, এটা পেয়ে যাবা। আচ্ছা, আর যদি কোনো ইস্যু না থাকে তাহলে আমরা এখানে শেষ করি। ইনশাআল্লাহ আবার নেক্সট ক্লাসে কথা হবে। আমাদের আগামী সপ্তাহ থেকে তো রেগুলার ক্লাসগুলো হবে। এই সপ্তাহে কনফারেন্সের জন্য রবি সোমবারের ক্লাসগুলো হয় নাই, তো আশা করি ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইক থেকে আমাদের রেগুলার ক্লাস আমরা কন্টিনিউ করব। তো ভালো থাকো সবাই, ইনশাআল্লাহ আমি এখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।